be seated where you are. 잘 앉으시면 좋겠습니다. 오늘 20절에 보면 이렇게 말씀하십니다. Verse 20 says this. 그 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러. 저희는 오늘 안디옥 교회를 이야기를 하려고 합니다. We're going to talk about Antioch. As Cyprus and Cyrene, and when we see the map, you're going to see it. Bottom, you'll find that in the map there's Jerusalem. And in the context of what we're reading, there is a persecution that scattered the church from Jerusalem. 원래 교회가 예루살렘밖에 없었죠, 그렇죠? 근데 예루살렘에서 핍박으로 말미암아서 한 명의 순교로 말미암아서 흩어집니다. They scatter. And what we find is there are two places, Cyrus and Cyrene. 여기저기 다 퍼지는데 예루살렘 교회에서 복음이 증거된 것이 아니라 거기서 흩어짐으로 말미암아서 복음이 증거된 곳에 이제 거기서부터 증거되는 곳이 안디옥입니다. 조금 헷갈리죠. 무슨 말이냐면 일부러 하려고 한 게 아닌데 어떻게 됐어요. 그러니까 그 사람이 받았는데 그 사람이 원래 가야 할 곳으로 간 것입니다. 왜냐하면 예수님께서 말씀하신 것은 땅끝까지 제자 삼으라고 말씀하셨는데 예루살렘 교회에서 그냥 있다 보니까 일부러 그런 건 아닌 것 같은데 그냥 예루살렘에만 있었던 것 같습니다. 그런데 하나님께서는 모든 핍박과 어려움도 사용하시는 줄 믿습니다. We believe that God fulfills, because He's sovereign, He's called His purpose in your life through sufferings. 그래서 여러분, 다른 사람이 나보다 훨씬 더 힘이 센 것 같은 사람과 나를 어렵게 만들려는 그 고난에 대해서 너무 두려워할 필요 없어요. 하나님이 절대 주권이시거든요. God is sovereign. And even the scattering now, this is something interesting. The gospel of Jesus Christ is now flowing back into, or flowing to Antioch for the first time. And this is interesting because this is actually the first chapter in Acts 11, which is Acts 11, where the gospel was preached not only to the Jews, and in this passage it's very clear, but to the Greeks or Gentiles. 그 전에도 조금 이게 사마리아인 약간 이방인인가 하는 사람들, 근데 사실 온전한 이방인이라고 보기엔 좀 어렵거든요. 거기서 진정으로 이방인, 땅끝까지 가는 복음의 증거를 기독교인들이 선택해서, 그 전에는 뭐 고넬레오든가 교회로 오는 사람들 말고 They went to preach the gospel. 처음으로 이방에게 복음을 증거하는 일이 놀라운 새로운 일이라는 것입니다. A new thing is happening. And here's the thing. When God does something new and great in your life, in my life, which means change, and nobody likes a change except babies when you change their diapers. 변화를 좋아하는 사람 아무도 없거든요. 근데 그게 하나님 말씀하시고 하나님 뜻이라고 해도 변화가 있으면 그거 좀 안 좋아할 수 있어요. 근데 그거에 어떻게 반응하냐가 너무 중요합니다. 왜냐하면 21절에 보면 하나님이 안디옥에 복음이 증거됐을, 21절 띄워주세요. 그 복음이 증거됐을 때 거기에 열매가 있었다고 말합니다. Where in verse 20 we find that there was a fruitful thing, a good thing that was happening. 좋은 일이 일어나요. And verse 24 you actually find the same verbiage. 똑같은 문맥으로, 어떻게 똑같은, 거의 문자적으로 똑같은 얘기가 반복됩니다. A great many people were added. 큰 무리가 주께 더하더라. 그러니까 우리 뒤에 있는 저랑 같이 해서 자 21절 보면 뭐라고요? 수많은 사람이. 그다음 24절 어떻게 돼요? 큰 무리가 더. 다시 21절? 24절? 예, 이게 잘하셨어요. 뒤에 잘 쓰고 하신다고 박수 한번 쳐주시면 감사하겠습니다. 전남 잘했대. 결혼할 준비가 완전 되고 있네. 이게 그러니까 하나님께서 21절, 24절 보면은 하나님이 새로운 일을 시작하셨는데 그것 가운데 영광이 그 다음 영광으로 가는 것입니다. We're going from victory to victory, glory to glory. Listen, a lot of times the issue is not, is it starting well? 좋은 일이 시작되냐라는 게 사실 문제가 아니에요. 저와 여러분 삶에, 그리고 나의 가장 큰 실망점은 뭐냐면 좋은 일이 있었다가 그것이 불씨가 꺼졌을 때 그게 우리의 마음을 어렵게 하거든요. 여러분 여기서도 그런 분들이 분명히 계실 거라고 생각이 되고, 이건 사실 제 생각이 아니라 성령님께서 주신 마음이라고 생각합니다. 교회에서 정말 열심히 하셨어요. 다른 교회에서인지 몰라요. 그리고 그 교회가 뭔가 불씨가 있었어요. 안디옥 교회처럼. 근데 그 불씨가 가다가 줄어들어 버렸어요. 그러니까 그 실망감. 왜냐하면 그것을, 그 교회를 대할 때 교회와 무슨 일로 대한 것이 아니거든요. 진심과 성심의 사랑으로 대하셨거든요. 그러니까 내 마음에 그게 아쉬움이 사실은 어려움으로 남죠. 그러니까 우리가 그런 마음의 일이 있는 거예요. 내 마음에 뭐 좋은 일이 있는데 그 좋은 일이 시작됨과 동시에 근데 불안함은 왜 그런 거지? 라는 것이 있을 수 있습니다. So as we see a good thing happening in our lives, or even those who are believing for children, that's kind of happening. You're like, okay, this is great. 기도하던 반대. 근데 뭔가 왜 이렇게 불안하지? 사업에서 새로운 일을 시작하실 때, 아니면 여러분 직장에서, 아니면 내 내면의 치유 가운데, 아니면 나의 자녀의 가운데 뭔가 좋은 일, there's a new thing happening. Verse 21 happening.
근데 24절로 가기까지가 그 중간에서 여기저기까지 어떻게 가는지 모를 때가 너무 많습니다. It is true that a lot of times you and I, we don't know how to move from glory to glory. Rather, because we don't know that, what happens is that when glory or grace start to come, we got a little anxious. 좋은 일이 지금 있긴 한데 근데 이러다 오히려 실망감으로 끝나면 어떡하지라는 게 우리의 삶이 될 수가 있어요. 아니 이제 썸 있어가지고 뭔가 뭐 마음이 있고 이게 뭔가 썸이 되려나 이게 썸인가 썸띵인가 하려고 하는데 이게 아니었어요. 그리고 식어요. 그럼 그 실망감 이러느니 내가 독신의 은사도 살지라는 마음이 들 수 있는 것이 여러분 우리 젊은이들 많으니까 그럴 수 있잖아요. And those disappointments can happen even when you feel like okay job interview. Oh, I wanted to have that job. They're reaching out to me. You do the first interview, kind of went well. They're not calling you. Week 1, week 2, week 3. You know what I'm saying, right? 우리 마음이 그런 거예요. Then what if? And I know this is not the whole thing. 이것만은 아니에요. 성경을 봤을 때 사도행전 전체로 봐야 되는 거 이해하지만 여기에 저희가 소그룹을 시작을 하면서 as we get started with small group, but even if you don't join small group, I want to encourage you because I think this is going to bless your family and where you are and in your soul. Deep inside the inner woman and man that you have inside. And I believe there's a flourishing that God wants to send on your way. 하나님께 새로운 일 하시려고 하거든요. Where it's not just a young shoot, but it will grow into an oak tree. And that means going from glory to glory. 영광에서 영광으로 가야 되거든요. 그러면 21절과 24절 사이에 무슨 일이 났을까요? Then in this church of Antioch, as told you, The seed scattered, 씨앗이 많이 뿌려졌어요. 근데 여러분 잘 아시죠? 예수님 말씀하신 씨가 이 땅에 저 땅에 뿌려졌는데 모든 것이 모든 땅이 30배, 60배, 100배 결실은 아니잖아요. 그러면 안디옥이라는 교회와 그 땅에는 왜 이런 결실이 있었을까요? Why do we find this kind of fruitfulness in Church of Antioch? Many reasons. But I want us to highlight just one thing from the scriptures today. And that is encouragement. 격려함입니다. 자, 바나바라는 사람이 여기서 등장을 하는데요. 21절과 24절에 등장했던 사람은 다른 사람이 아니라 바나바입니다. 우리 말씀 보겠습니다. Let's look at the scriptures as this, right? This is verse, let me look at the conclusion first, verse 23, 23절입니다. 이렇게 말씀하십니다. 바나바가 이르러, and we'll talk about the name Barnabas later. This is Barnabas arriving. 하나님의 은혜를 보고, 제가 일부러 나눠서 하는 거예요. 이르러, 은혜를 보고. He arrived, and what did he witness? The grace of God. Not the issues, though we all got issues, but the grace of God, and he rejoiced. 그 다음에 기뻐하며 모든 사람을 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있어라 권하니. 근데 여기 권하니라는 파라칼레오라는 단어인데 권하니가 이렇게 조금 단어가 조금 번역이 조금 애매해요. 왜냐하면 사실은 이 카라팔레오라는 단어는 너무 깊고 너무 아름다운 단어라서 이렇게 쉽게 통역하기가 어려워요. 근데 굳이 오늘로 해석을 하자면 저는 격려라는 단어를 쓰고 싶은 것 같아요. What we find parakaleo and NASB translate as an encouragement, and in different ways it's like not only encouragement, it's exhort, help, advocate, all those comfort, all those are just coming into this one word. 이 한 단어 가운데 너무 여러 다방면이 있거든요. And really today, I want us to look at it from a term of, I like the NASB translation because I think they're accurate for this context. He encouraged. So listen, family, listen. So there is the glory of God or growth. God was doing a good thing. 하나님 새로운 일을 하세요. And then it moved from glory to glory. 영광에서 영광으로 갔어요. 그 사이에 뭐가 있었어요? Encouragement. 파라칼레오. 격려하다 힘을 더하가 있어요. 여러분 새로운 일을 행하시잖아요. 하나님께서. 아니 아직 완벽하지 않아도 괜찮아요. 아니 그게 원래 정석이잖아요. 여기서 완벽하신 분 손 들어보세요. 예, 손 드시면은 그러면은 죄송하지만 예수님이 오신 것 아니면은 번지수 잘못 찾으신 거니까 절대 여기 완벽한 No one's perfect. We're not looking for perfection. So listen, Barnabas goes. 바나바가 갑니다. 교회를 둘러보니까 안디옥 교회. 잠깐 안디옥 조금만 더 얘기해 드릴게요. Let me give you context of Antioch, this whole city. One of the poets at that time said this. Poets 시인이 이런 말 쓴 적이 있어요. 그래서 오론테스라는 강이 이제 안디옥에서 흐르거든요. 그 강은 쓰레기 오물이 안디옥에서 로마로 흐른다라고 시적인 표현을 했어요. One of the poets wrote that there's a river that flows, and it's not a literal river. He's just kind of poetically saying like the vile, foul river flows from Antioch to Rome. You know what he's saying? That this city was just vile and horrible. All the things 우리 애기들도 있고 그러니까 제가 너무 그래픽하게 말할 수 없는데 정말 여러분 생각할 수 있는 끔찍하고 더럽고 나쁘고 저건 정말 이런 거 있잖아요. 저건 진짜 아니지.
고개 절레절레졌고 또 절레절레져야 되는 그런 거 있잖아요. 그런 모든 것이 안디옥에서 대표적으로 일어나고 있었거든요. 자, 그러면 그 문맥입니다. 그리고 제가 말씀드렸듯이 처음으로 이방인에게 복음이 이제 들어가는 거예요. This first time that new thing is happening where it was Hellenist is what we find. 그러니까 이거는 그 다신을 믿는 거예요. Polytheist, right? So they're receiving, so it was a mess. 난장판이거든요. 그런데 하나님의 은혜가 있긴 있어요. But there's a grace of God that is happening. In the middle of that, there's a grace of God and encouragement that goes from glory to glory. 영광에서 영광으로 가는 것입니다. 저 C.S. 루이스 참 좋아하는데 책을 보려면 참 오래 걸려요. 왜냐면 너무 깊으셔가지고 생각을. 그래서 거의 매년 한 번씩 다 읽는 게 뭐냐면은 그 나니아 연대기 전 다 읽어요. 왜냐면 그래서 스토리니까 조금 더 그 탁월함을 조금 더 묻어나라고 계속 저는 읽고 너무 좋아하거든요. I love Chronicles of Narnia. I think I read the whole series at least once a year, and it just I just love it. 근데 이게 C.S. 루이스가 그 나니아 연대기를 쓸 때요. 본인이 그 정도의 어떻게 보면 픽션을 쓰는 건 처음이었대요. 아주 훌륭한 뭐 학자고 뭐 대단한 사람이지만 그러니까 하다가 너무 이렇게 마음이 이렇게 좀 어려워진 거예요. 그래서 되게 discouraged 됐어요. He got discouraged. C.S. Lewis is like, I don't know if I can finish. I don't know if anyone will actually read it, and I don't know if I've got what it takes. Come on, if C.S. Lewis felt that way, probably all of us that feel so. Hey, come on. So 그래서 어떻게 했냐면 그 어떻게 연장할까 하다가 톨킨 있잖아요. 톨킨 있죠. 그래서 책본 있죠. 책 보시는 분들 톨킨이 친구인데 둘이 친구였대요. 그래서 C.S. 루이스한테 얘기했대요. 야, 너 이거 끝내야지 할 수 있어. 계속 응원해줬대요. Tolkien encouraged C.S. Lewis to finish that fiction, Chronicles of Narnia, one of the greatest fiction series in history of mankind. 그래서 반대로 뒤집었어요. 나중에 톨킨이 Lord of the Rings을 이제 쓰기 시작하는 거예요. 근데 혼자서 쓰면서 그것도 얼마나 저 어느 게 더 긴지 모르겠는데 저는 로드 오브 링스는 더 긴 것처럼 저는 느껴지거든요. 그래서 너무 길고 뭐 복잡하고 골롬 나오고 막 My Precious 나오고 난리예요. And Tolkien's writing and really you know both of them they're kind of distilling almost osmosizing the gospel and the kingdom and their writing is so complicated. It was Holy Spirit. I think it's Holy Spirit inspired moment. And Tolkien's like I don't have what it takes. I'm so discouraged. 하면서 막 낙심된 거 나 이거 할 수 없어. 이거는 그냥 포기해야 될 것 같아. 그러니까 C.S. 딱 쳐다보면서 친구요. 나한테 얘기했던 거 기억 안 나나? 이렇게 얘기는 안 했겠죠. 아시겠죠? 영국 사람이니까 뭐 영국 뭐 되게 엘레겐트하게 영국 발음으로 얘기했겠죠. 뭐 sir 몰라요. 뭐 I'm sure he didn't say bro, man. Hey Tolkien bro, man. Hey Jay, come on, that's not okay. I'm sure I don't know how he said it, but he said continue and persevere and finish because you got the kingdom of God will be ushered in the hearts of men more than the heads of men. Oh, what an amazing encouragement. 그래서 그 두 대작이 나왔다는 거죠. 서로. 여러분 아직 끝나지 않았어요. 아니 아직 정리도 안 됐어요. There are things in your life and my life where it's not quite organized. It's not quite. I'm talking about inner things. 내 내면의 사람들. 근데 자녀들 보면서 우리 옆에 보면서 나의 배우자 보면서 아직 그 미완성인데 아마 죽을 때까지 미완성일 거예요. 뭐 완벽을 기대하지 마세요. 그럴 수 있으면 예수님이랑 결혼하셔야지. 독신의 은사로 살으셨어야죠. 그걸 원하셨으면. 여기서 고려하시는 분이 있어요. 독신의 은사로 살았을 걸. 아니야. 이미 끝났으니까 열심히 이 사람을 사랑하고 사세요. In that we need encouragement. 우리 저도 옛날에 책을 봐서 그런데 어렸을 때 우리 뭐 그 위인 전기 이런 거 보잖아요. 토마스 에디슨에 대해서 그랬대잖아요. 어려서부터 문제였대요. 여기 부모님들 여기 방에서 또 예배 드시는 우리 또 애기 엄마 아빠들 있잖아요. 애기를 보면 선생님들이 뭐라고 하는지 마음이 막 비수가 꽂히잖아요. 토마스 에디슨 선생님이 그랬대요. 얘는 문제야. 그래서 엄마는 언제나 계속 그 문제야 얘기를 듣다가 편지를 갖고 온 거야 학교에서. 그 편지의 내용이 이랬다고 말해요. 사실 그 편지 내용은 이 아들은 그러니까 머리가 잘 안 돌아가고 부족해서 우리가 가르칠 수가 없습니다. 에디슨한테 얘는 좀 머리가 안 돌아가서 우리가 가르칠 수가 없습니다. 저희가 도울 수가 없어요. 집에서 가르치세요로 써 있었대요. 근데 엄마가 그 편지를 받고서 토마스 에디슨 앉혀놓고서 이렇게 말했대요. This is what the letter says. 이게 중간에 이렇게 통역하면 스토리도 안 하고 그냥 한국말로 끝내야 되겠다. 엄마가 편지를 읽어요. 아들아 편지가 왔는데 토미 이렇게 편지가 왔는데 이렇게 써 있어. 당신의 아들은 너무 똑똑해서 우리가 가르치기에는 과분합니다. 그래서 저희가 도울 수 없으니까 집에서 가르치세요라고 말했대요. 그게 거짓말일까요? 아닐까요? 죄일까요? 아닐까요? 모르세요. 어머님들이 알아서 결정해 주세요. 저는 아니라고 생각하거든요. 그 아이를 보면 느끼는 거예요. 이 사람들이 뭘 못 보는데? 아니 애가 문제도 일으켰을 거야 분명히. 그리고 그만큼 똑똑하면 뭐 교만했겠죠 당연히.
에디슨인데. 그리고 호기심이 워낙 많으니까 문제도 많이 일으켰을 거예요. 그러니까 사람들은 문제 일으키는 건 보잖아요. 근데 보니까 엄마가 보니까 뭐야? 얘는 문제가 아닌데. 얘는 천재인데. 그거 진짜 믿은 거예요. 그래서 에디슨이 자기 인생을 마무리하기 전에 이렇게 말해. 자기 인생에서 My mother, 갑자기 또 영어로 바꾸네. 나의 엄마가 나를 빚어주었다라고 말해요. 너무 재밌는 얘기 아니에요? I'm sorry I did all that in Korean, but I mean I swap the ability. You know, Einstein, he couldn't speak till he was 4, and everyone thought that that there's just issues in him, right? Well, his parents didn't believe that about him. Spielberg, he was rejected 3 times when he applied to make movies and be admitted to school of film. But his parents believed in him. Walt Disney, when he first came out and said, you know what, I'm going to make a cartoon with mouse. You know what his friends said who are creative? Man, that's gross. Mice are pests. They're rodents. No one's going to like them. They're gross. Ew. We want to remove the mice out of our lives. You know what his wife Lillian said? Oh, you can do it. Just make him cute. Mickey Mouse was birthed. Encouragement in those key moments. And you find that all over the place. This is all I'm trying to say. Before you find perfection, because you'll never find one, if you find the grace of God in any area, because if you look for it, grace of God is everywhere. Come on, listen in your life right now. Some of you are like, oh, my life is so dark. 내 인생에 우리 찬양도 했지만 어두움만 있는 것 같고 어두움이 많을 수 있어요. 그렇게 느껴질 수 있어요. 그러나 어두움만 있다고 말하는 것은 내 현실을 이야기하는 것이 아니에요. 그렇게 선포하는 건 뭐냐면 하나님의 선하심이 없다고 말하는 거예요. 하나님의 은혜가 나는 받을 수 없다고 말하는 거예요. 그러면 뭐요? 내 자격이라고 얘기하는 거죠. 그러니까 여러분 여러분 정말 이거는 아멘 하시기 바랍니다. 지금 여러분 삶에 하나님의 은혜가 있는 줄 믿습니다. 은혜가 더 커지길 축복합니다. 그렇게 축원합니다, 여러분. 은혜에서 시작되는 거예요. 근데 내 삶에 문제가 아직 있어요. 여기서 또 아직도 지금 나 이거 지금 끊어야 되는데 이것도 끊고 이것도 이거 뭔지 모르겠지만 다 끊어야 되는데 보는 것도 끊어야 돼. 알았어요. 뒤틀리다는 게 아니에요. 그런데 알겠는데요. 은혜는 어디 있냐고요. 자, 여러분 보세요. 우리가 내 내면에 자꾸 낙심하는 것. 그렇기 때문에 내가 가장 사랑하는 사람도 낙심시키는 이유가 뭔지 아세요? 내 내면에 관점이 틀어져서 그래요. 관점이 뭐냐면 완벽주의예요. 자꾸 하나님 뭔가 선한 일을 하시고 새로운 일이 있으면 나는 뭘 찾냐면 내 문제가 뭐지를 찾아요. 이거 뭔가 문제가 조금 잘못되면 나는 뭐가 문제지만 생각해요. 여러분, 사랑하는 여러분 잘 들어보세요. 바나바가 그랬으면요 안디옥 교회를 그냥 밟아 죽였을 거예요. 사랑하는 여러분, 여러분의 영혼을 그렇게 밟아 죽이지 마세요. 아니 부족하고 문제 많아요. 아직도 여기 문제 있는 사람들 다 있잖아요. 우리 다 문제 있잖아요. 근데 그 가운데 하나님의 은혜도 있잖아요. 그럼 뭐가 더 중요해요? 아니 그 문제는 앞으로 지난 한 20-30년 갖고 있으셨잖아요. 지금 하나님의 은혜가 어디 있냐고. Where is the grace of God in your life? And why not focus on it and follow the Holy Spirit? Listen. Whenever God moves, you and I are tempted to find whatever else is wrong in our lives. Listen, if you focus on what is wrong when the Spirit of God moves, you squash the move of God and His grace lifts out of you, so you won't go from glory to glory. You go from glory to just sizzling. 여러분 영광에서 영광으로 가시려면요 자꾸 그 완벽주의와 내가 내면에 내가 뭔데 나는 뭘 잘못하고 있지 그거 빨리 멈추셔야 돼요. Let me say this because I said this earlier, but let me just declare a little strongly right now, okay? Self-evaluation, self-feedback that you do inside over and over without the Holy Spirit, it is not only unhelpful, it is demonic, and you need to do away from that. I'm gonna say that again because I want to deliver some of you from the attack of the enemy and your household and your children's children. Come on, listen family, listen. Self-evaluation is a form of protection. From who? Holy Spirit sometimes. Because you want to make sure I'm doing perfectly right. So what? So that you prove your righteousness? So you deserve that I deserve the grace of God? No, that is perfectionism, which is the law. 율법이 아니에요. 여러분 잘 들으세요. 자꾸 내가 뭘 잘못하고 뭘 더 완벽하게 만들고 그러면 되겠지. 그걸 찾는 게 뭐냐고요? 그거는 천국에서 온 게 아니라 지옥에서 온 거예요. 그거는 그냥 나 자신을 더 좋게 만들고. We're all about feedback and self-evaluation. I'm not holding that against them. But do it when the Holy Spirit's there. Point to things that the Holy Spirit's pointing to. Are you looking at the finger of the demon or are you looking at the finger of the Holy Spirit? I'm going to say that again because that was good. In your inner world often, do you always see the finger of the demon about what's wrong in your life? Because he can always find it. He's not wrong. Or
Are you looking at the finger of God that is in your life right now? 여러분, 손가락은 계속 왔다 갔다 하거든요. 우리 내면의 삶에서. 우리 다 그렇잖아요. 그러면 악한 영도 손가락질하고요? 성령님께서 지적해 주세요. 아, 이거는 우리가 아들아 딸아, 여기서 내가 사랑으로 감싸주고 은혜로 감싸줄 테니까 이거 우리 한번 얘기해보고 이거 우리 같이 성화될까? 초청이 있거든요. 그럼 하나님이 성품으로 감싸줬기 때문에 그 정죄함이 없어요. 오히려 사랑과 거기 안에 격려가 있어요. 희한하게 변화와 격려가 같이 가는 거예요. 어떤 손가락이 여러분 익숙하세요? 오늘 어떤 손가락을 딱 선택하시겠어요? 저는 여러분을 위해서 선택해 드릴 수는 없어요. 근데 저는 선택했어요. 이제 마귀 손가락 저 필요 없어요. 쳐다보지도 않을 거예요. 듣지도 않을 거예요. 무시할 거예요. 필요 없어요. 아무런 도움되지 않아요. 그리고 저는 묶어서 떠나라 예수님의 이름으로 물러갈지어다 선포할 거예요. 하나님이 보여주 성령이 조명해 주신 거 그거와 동행해도요. 평생 해도 그거 부족함 평생 해도 할 수 있는 거예요. 그게. My question to you is very simple. Because this Barnabas, listen, he wasn't just a very bubbly person that is encouraging all the time. Though we find that in his character because his name was son of encouragement. He was filled by the Holy Spirit. 성령 충만한 사람이었거든요. 그러니까 성령님의 분별한 말미암아서 안디옥 교회 가운데 있는 것들을 가서 봤어요. 여러분 소그룹 내서 가서도 봤어요. 우리 가족에서도 애들 봐도 지금 자녀들 봐도 서로 봐도 나 자신을 봐도 보여요. 문제도 보여요. 그런데 그 가운데 문제에 집중하며 사는 사람은 영광에서 영광으로 갈 수는 없어요. 저는 문제를 무시하라는 게 아니에요. 성령님이 조명해 주시는 변화에 집중을 하라는 거예요. 성령님의 이끌리심 받을 거예요? 아니면 나의 분별력을 믿으면서 그거 분별력대로 사실 거예요? 저는 분별력에서 뭐라고 하는 것이 아니에요. 여러분 잘 아실 거예요. 제가 말하는 것은 영광에서 영광으로 가려는 잠대한 확신이 있으시다면 여러분 그렇게 되길 정말 추천합니다. 왜냐면 이건 대충 이렇게 해볼까 해서 되는 일이 아니거든요. 죄송합니다. 마귀의 손가락은 그렇게 만만하지 않아요. 마귀의 지적은 그렇게 만만하지 않다고요. 그리고 여기 완벽주의 가운데 잘하신 분들 많이 있잖아요. 배경에서도 학교 교육이 되든 부모님의 교육이든 코치의 교육이든 심지어 죄송하지만 저일 수도 있겠지만 교회의 교육이든 복음이 아니라 율법을 받고 그러므로 완벽주의 가운데 살아가고 완벽주의가 살아야지 된다고 그래야지 내가 사랑받고 받아준다고 믿는 분들 그래서 내가 은혜를 받을 만한 자격이 있고 하나님의 축복을 받을 만한 자격을 받는다라고 믿는 우리가 그걸 이기려면 대충 싸워서 될까요? 끊어버려야죠. 여러분 저는 오늘 이렇게 열정으로 얘기하는 이유는 뭐냐면 열정 왜 열정으로 얘기를 하냐면 다른 게 아니에요. 진짜 하나님이 여러분 사랑하시는 게 너무 느껴져요. 그리고 하나님이 여러분 잘 들으세요. 뭐라고 하시는 게 아니라 속상해하세요. 야, 나 십자가에서 다 집을 다 끝났는데 나는 너 완벽한 거 찾지 않아. 나는 완벽한 거 이미 찾았어. 내 아들의 십자가에서 그 삶에서 부활함 가운데 지금 영광스러운 삶에서 완벽함을 이미 다 찾았어. 나는 너를 완벽하라고 부른 게 아니야. 나를 구주로 영접하고 은혜로 들어오라고 하나님 부르시는 거예요. 하나님 마음이거든요. 근데 하나님 안타까운 거예요. 왜 자꾸 율법을 왜 자꾸 절로 갈까? 왜 자꾸 그 목소리 왜 들어? 그러니까 나도 괴로운데 내가 괴로우니까 다른 사람한테 잘해주려고 해도 내가 격려가 나오는 게 아니라 뭐가 나와요? 지적이 나와요. 그래서 이게 항상 잔소리 나쁜 거 아니죠. 잔소리 나쁜 거 아니에요. 근데 어떤 때는 자녀들의 영적 분별력이 틀리지 않을 때 있어요. 왜 이렇게 잔소리하세요? 하고 화낼 때 어떤 때는 미성숙해서 그럴 때가 있고요. 어떤 때는 영적으로 분별력이 맞아요. 아이들이. 왜냐하면 그것은 나의 초조함과 나의 두려움에서 그 상황을 통제하라는 거에서 나오기 때문이겠죠. 맞는 말을 하는 것이 중요할까요? 성령님의 이끌리심 받는 것이 중요할까요? 저는 성령님의 이끌리심을 오늘 선택합니다. 그리고 가족 되신 여러분들, 우리 교회 가족들, GCK 여러분, 방문자 오래 보신 분들 오늘 돌아가시면서 그냥 설교 듣고 예배하고 가는 것이 아니라 선택하고 갔으면 좋겠어요. 복음으로 들어가시기를, 성령으로 들어가시기를. 말씀 마무리하겠습니다. I'm gonna finish, okay? Because I talked about how he saw the grace. 은혜를 받죠. 기뻐하죠. It wraps up, and I think we need to continue next week, Lord willing. But it says this. 아주 너무 아름다운 이야기를 해요. 한 인생에 대해서. About verse 24, Barnabas, it says this. Barnabas was a good man.
good man. 여기서 착한 사람인데 이건 착한 사람은 그냥 말 잘 듣는 사람 아니거든요. 잘 보세요. 어떤 사람이지? Full of the Holy Spirit and faith. 그냥 말 잘 듣는 사람 아니에요. 아니요, 성령 충만하고 담대한 사람이에요. 그러니까 어디서, 여러분 잘 보세요. 어디서 격려함이 나왔어요? 인간적으로 내가 따뜻하면서 나온 게 아니에요. 좋죠? 따뜻한 거. 성령으로 말미암아 나온 거예요. 성령이 충만하니까 나온 거. 왜냐하면 여기 파레칼레오라고 저희가 얘기했죠. I read the Greek word and I don't do that every week, but I did that intentionally. That word, it's a verb of 동사거든요. And there's only two persons the Bible now uses as a noun form. Not parakaleo, but parakletos. 이것을 어떤 인격화되는 온전한 인격을 두 사람한테 쓰거든요. You find in John, book of John, that Jesus is referring to the Holy Spirit as parakletos. 이 바나바가 하고 있는 이 격려하다는 여기 사도행전에 나오는 단어가요, 그냥 만만한 단어가 아니에요. 성령님의 그분이 하시는 존재적인 성품이 뭐냐면 바로 이 파라클리토스, 본인이 그분 되셨다는 거예요. 그리고 요한일서가 뭐라고 하는지 아세요? 우리를 위해서 싸우시는 the advocate that we find in 1 John, that is Jesus Christ, 예수님이시거든요. 이건 예수님 닮는 거예요. It's about speaking the truth in love, and that is the representation of Jesus Christ. 예수님 닮은 거거든요. 여러분, 우리가 어떻게 여러분 잘 보세요. 내 인생이든 여러분 그렇게 사세요. 아니면 내 자녀의 인생이든 내 주위의 사람이든 교회든 아니면 내 사업이든 뭐가 됐든 영광에서 영광으로 갈 수 있을까요? 21절과 24절에 뭐가 들어가야 돼요? 내가 바나바로 들어가서 내가 파라클레오 해야 되는 거예요. 이게 있어야지 영광에서 영광으로 가는 거예요. 아니면 영광으로 시작했다가 초조함으로 끝나요. 영광을 시작해서 염려로 끝나고 걱정으로 끝나고 두려움으로 끝나요. 사랑하는 여러분, 이 방에 있는 바나바의 영이 있으신 분들 일어나십시오. 여러분의 가족과 다음 세대를 위해서 저는 이 교회가 이 땅에 있는 한인들에게 미래라고 믿습니다. I believe the young people in this room are the future for this very city. You're the future for Korean Americans in this city. I believe that. You're like, how can you be absolutely sure? I don't need to be sure. I am biased because I love you. I'm supposed to be biased. But I think it's true too. 전 진짜라고 믿거든요. 성령 충만해져야 돼요. 여러분, 이 교회 여기 너무 귀한 분들 많아요. 영광에서 영광으로 서로 가려면 어떻게 해야 돼요? 소그룹 들어가셔서 앞으로 남은 6개월, 1년 동안 같이 소그룹 하신다면, 해주신다면 들어가서 격려하는 거예요. 내가 좋은 말 하는 거 좋죠? 나쁜 말 하는 것보다 낫죠? 파라클레토스, 성령님 예수님의 모습을 본받아서 파라칼레오, 내가 격려하는 거예요. 그건 성령 충만함이 아니에요. 그 성령 충만해. 그거는 그냥 내가 말해. 성령 충만하면 되는 거예요. 마지막 이야기하고 이제 마무리하면 랩업 앤 클로즈. 한번 이 성령님이 역사하실 때 깜짝깜짝 놀랄 때가 있잖아요. 어떤 때는 한 번은 저희가 이제 결혼 초기에 말해도 괜찮아요, 부장님? 아, 예. 소쿨하세요, 저분. 이제 저는 교회 이제 저희가 가끔씩은 저희가 이제 아주 흥미진진하고 열정이 가득한 디스커션을 할 때가 있잖아요. 싸웠다라는 거죠. 부부 싸움을 할 때가 있어요. 부부 싸움을 하는데 there are times where we all have intense fellowship. So we were having intense fellowship. 이제 결혼 초기였어요. It was early on in our marriage. Really, it wasn't about anything. 대화를 하는데 대화가 아니에요. 여러분 그런 대화 해보셨죠? 대화를 해보는데 이거는 뭐에 대한 대화인지 모르겠어요. 근데 무조건 감정은 안 좋아 이게. 서로 소통은 계속해서 안 돼. 이게 1시간, 2시간, 3시간, 4시간 붙잡고 있어도 안 돼요. 네. 하고 있는데 나중에 지나니까 제가 그게 뭔지 알았어요. It was actually in that incident, especially in that incident, it was about my insecurities. 제가 갖고 있는 자격지심에 대한 거거든요. 그러니까 제가 결혼 초기에 지금도 계속해서 하는 거지만 많이 나아졌어요. 정말 하나님의 은혜와 주위의 귀한 분들 여러분 때문에 또 많이 나아졌고. 근데 그때는 제가 내가 결혼하긴 했는데 이게 내가 성숙도도 떨어지고 지금도 떨어지지만 지혜도 부족하고 지금도 부족하지만 내가 좋은 남편이 되고 좋은 기독교인 되고 목사가 되고 이걸 할 수 있을까? 막 그런 거예요. 그리고 이게 정말 너무 인간적인 마음인데 진짜로 너무 인간적인 마음인데 저분은 막 박사인데 나는 머리도 안 좋은 것 같고 막 이게 사실이란 게 아니라 그냥 아시죠? 느낌 아시죠? 내면에 막 그런 거 있잖아요. 그러니까 막 그걸 아무도 그렇게 저를 느끼게 한 것도 아니고 막 그런데 그냥 제가 어떤 얘기를 딱 했는데 뭔가 부정한 것도 아니에요. 근데 약간 이렇게 다른 각도를 얘기하니까 저희가 막 자격지심 때문에 막 내가 왜 맞는지를 막 이유 필요도 없이 막 열정적으로 화를 내면서 얘기하기 시작하는 거예요. 그 대화가 어디 안 가죠. It wasn't going anywhere.
여기서 기도하고 마무리하면 얼마나 이상할 거예요. 다음 주에 오시면 알려드리겠습니다. 얼마나 이상할까요? 그러면 오늘 설교 마지막은 부부싸움 안 돼. 그게 끝이에요. 하죠 당연히. 잘 싸우는 게 중요하지. 안 싸우면 안 돼요. 잘 싸워야 돼요. 그래서 이제 얘기를 하고 있는데 한순간에 그때는 제가 말하기가 좀 그래서 그랬는데 성령님이 딱 임하시는 게 진짜 보이더라고요. 이게 부정할 수 없어요. And we were having that intense fellowship, and the Holy Spirit fell on Pastor Sarah. And it was like you couldn't miss it, right? And she looked at me, and she said, "You know I believe in you." I think it's something along the lines of, I think you're wise. You know I believe you're a great leader. 너 리더십도 있고 내 지혜로운 거 믿는 거 알잖아. 뭐 이런 식으로 얘기했어요. 그 우리가 막 싸우다가 막 화나야 되잖아요. 그러면 지금 얘기를 뭐 했으니까 제가 그 다음에 딱 치고 나가야 되는데 갑자기 나도 모르게 미소가 쓱 번져지는 거예요. And I started to smile like, you believe in me? Like because I was insecure about where I'm not good enough. And then you're like, you think I'm wise? Yeah. Why would I marry someone that I don't believe in? Like. I saw you and I'm like, 성령님 함께 해가지고 and I was like, 사실 그때 웃으면서 싸움 다 졌거든요. 다 끝났어요. And the fight was over in that moment. You know, and there are many other moments like that. 제가 저 과거에도 얘기한 적이 있어요. 막 제가 마음이 너무 좁아가지고 밴댕이 소가리처럼 다 그럴 때 있잖아요. 어떤 때 막 화나고 짜증나면 막 그렇게 하고 있으니까 갑자기 뭘 얘기하다 성령이 또 확 임하니까 투다 임하면서 갑자기 나한테 바다처럼 마음이 넓을 수 있다고 딱 말하는 거야. 갑자기 싸우다가 갑자기 밴딩에 소가리 같다. 그래 나는 바다야. 깊고 넓어. 우리 바다 엄마 아빠 이름 잘 지으셨어요. 내 마음은 바다처럼 넓어 하면서 막 갑자기 막 걔가 이제 재밌게 얘기하는 거지만 여러분 제가 말한 거니까 저희가 같이 걸으면서요 가깝든 멀든 상관없어요. 사람과 걸으려면요 성령님이 그렇게 임재하셔가지고 말도 안 되는 격려를 주시지 않는 이상은 지금 있는데 브레이크스루가 없어요. 그 다음이 안 열려요. 근데 임하시잖아요. 모든 게 눈 녹듯 사라져요. 그냥 저희 진짜 행복하게 잘 살고 있어요. 매년 더 좋아요. 너무 불편하신가 이제 뭐 제 얘기니까 마음대로 할 수 있지 않나 그 정도는 제 느낌이 그렇다고요. 여러분 저는 이 얘기를 그냥 이렇게 그냥 같이 삶을 나누니까 얘기하는 거지만 이런 것 같아요. 가정은 DNA거든요, 그렇죠? 가정은 문화고 같이 괜찮으시면 진짜 그 꿈에 동참하셨으면 좋겠어요. 우리가 교회 오는데 교회가 가정인데 영적 가족인데 올 때 격려가 가득하고 근데 그 말이 그냥 울리는 그런 막 껍데기만 말이 아니야. 좋은 말 해주는 말이 아니에요. 성령님께서 주시는 은혜, 성령 충만해서 믿음에 충만하면서 나오는 터져 나오는 그 격려가 있으면 와 완벽주의가 떠나가고 정죄함이 떠나가고 두려움이 떠나가고 다음 세대가 영적 거장도 일어나고 막 하나님이 원래 삼손을 만드셨을 때 가졌던 그 사자를 찢어 죽일 수 있는 그런 힘 강자가 나오는 거예요. 그런 다음 세대는 그냥 세워지는 거 아니에요. 지금 우리가 성령 충만해서 격려하지 않으면 영광으로 시작했다가 그냥 말라 비틀어 죽어요. 근데 저는 여러분이 고목이 될 거라고 믿습니다. 거목이 될 거라고 믿습니다. 거장이 될 거라고 믿습니다. 그리고 여러분 다음 세대는 더 큰 하나님의 나라의 거목이 될 거라고 믿습니다. 같이 기도하겠습니다. God, I thank you for the hope and the faith that is in this room. No person made it, you gave it. It's your grace. 하나님 우리 오늘도 소그룹에 대한 이야기를 하고 소그룹 할 때 관계에 대한 이야기를 할 때 그것이 그냥 교회에서 하는 프로그램을 하고 그게 아니라 하나님만 하실 수 있는 은혜가 있는 곳을 보고 은혜가 있는 곳을 찾고 그 은혜에게 야 이거는 성령님께 주신 불씨를 주셨는데 그 불씨를 잘 살려봐야지 이 사람을 세워야지 서로를 살릴 수 있는 은혜가 I pray that there will be an encouragement that is inspired by the Holy Spirit and faith. May the spirit of Barnabas, son of encouragement, be raised up in this generation in the church in a whole new way. Let it sweep through from the left and right, from the front to the back. 방마다 이 교회가 모이는 모든 소그룹에게 그런 기름 부으심이 있기를 기도합니다. 감사합니다. We thank you. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 성령님의 감화감도 역사하심이 이 말씀을 받고 선택하는 모든 가정과 결혼에게 우리 다음 세대와 자녀들에게 자손 대대로 임하기를 축복하나고 축원하나이다. May the grace of the Lord be with you.